परम करुणामय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवत्सल शरणागत वत्सल कलि पावनावतार श्री श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्रीमन महाप्रभुर अहेतुकी करुणाय राधा गोविंद देवेर महती कृपा करुणाय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पादेर विरचित श्री श्री चैतन्य चरितामृत সেই চরিতামৃত বা গৌর কথা শ্রবণ কীর্তনের অবসর আমাদেরকে প্রাপ্ত হচ্ছে ये ভগবানের অহেতুকী করুণা। বুঝে বা না বুঝে কেহ শুনিতে শুনিতে সেহ কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত। कृष्णे उपजीवे प्रीति जानिवे रसेर रीति सुनिले हईबे बड़ हित। ये शब्द केवल श्रवणेन्द्रिय पड़ले ही जीवेर मंगल हबे। सुनिले हईबे बड़ हित श्रवण मंगलम। संसारेर जे कथा ये हल व्यथा। संसारेर जे कथा से मन की कलुषित करे फेलबे, दुखी करे फेलबे, मने ईर्षा उत्पन्न हवे, क्रोध उत्पन्न हवे। किंतु भगवानेर कथा ये कथा नय, कथा अमृत। ये भगवानेर चरित्र रूपे अमृत के जारा पान करें, अमृत पान करले जेमन से अमर है तद्रूप ये हरि कथा अमृत जारा पान करें तारा वो चिर अमरत्व के तात्पर्य भगवत पार्षद के तारा लाभ करे। अयम तत्कथामृष्ट पीयूषनद्या मनोबारण क्लेशदावाग्निदग्ध त्रिसार्थपगाढन सस्मारदावम न निर्विशति ब्रह्म संपन्न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्न वर्ण। अयम तत्कथामृष्ट पीयूषनद्याम। समस्त सनकादि सिद्धगण भगवान के निवेदन करছেন कि प्रभु आपनार ये जे कथा ये पीयूष नद्याम एकटी अमृतेर नदी, ये अमृतेर धारा, अमृतेर मंदाकिनी और मनोबारण आमादेर मन जे मन एकटी बारण मन के बारणेर संग बारण माने हाथी हाथी जेमन कारोर बशभूत हय ना खूब मतवाला से निजेर इच्छाय चले ये कारोर बशीभूत हय ना से तद्रूप मनो एकटी हाथीर समान। ये मनो अत्यंत चंचल से कारोर बशीभूत है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद मन शिक्षाय बोलছেন शांतर भ्रात धृतमन चटुभीर रभिजाचे। जे रघुनाथ दास जार निमित्त बोला হচ্ছে रघुनाथेर वैराग्य जेन पाषाणेर रेखा जेमन पाषाणे
সহজে রেখা পড়ে না, আর যদি রেখা পড়ে যায় সে রেখা মেটেও না, মুছে না সহজে। রঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদের পাষাণের রেখার সমান। পাষাণের রেখা মুছে যাইতে পারে, কিন্তু উনার বৈরাগ্য যেটা সংকল্প সে দৃঢ় থাকবেই। সেই রঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদ বলছেন, সন্তর ভ্রাত, আরে আমার মন ধৃত পদ, তোর চরণকে ধরে কাকুতি করি, মিনতি করি, একটু স্থির হয়ে যা। ये मन एक मदमस्त हस्तिर समान, मनोबारण क्लेश दावाग्निदग्ध, ये संसार रूप क्लेशाग्नि द्वारा ये दग्ध हो गेছে मन। আর এই দগ্ধরূপী মন, ये দগ্ধরূপী বারণ আপনার ये যে কথামৃত তার মধ্যে প্রবেশ করে ব্রহ্ম সম্পন্ন বর্ণ। সিদ্ধগণ বলছেন সে যেমন ব্রহ্মানন্দকে অনুভব করছে, না নিষ্ক্রামতি। আমাদের মন সে কথা থেকে কখনো বের হইতে চায় না। কথা মাত্রিক জীবনম, যাদের সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে বলা হলো কথাই ইনাদের জীবন, কথাই ইনাদের প্রাণ। ये गौर कथा, ये कृष्ण कथा, ये হচ্ছে অমৃত। শুনিলে হইবে বড় হিত, ये मंगल হবেই হবে। कवि कोविद असहृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमलहारी। बड़ा बड़ा कवि व्यास, वाल्मीकि आदि कविगण, कोविद बड़ा बड़ा विद्वज्जन, श्री शुक सनकादि व्यास पराशर नारद आदि, ये बड़ा बड़ा कोविद जन, तारा देखलेन ये भगवत चरित्र बिना ये भवसागर के पार करार आर कोनो अवलंबन ना। तारा निरंतर ये भगवानेर चरित्र गान करছে। श्रवण मंगलम, जे श्रवण करिबे तार मंगल हবেই হবে। श्रील जीव गोस्वामी पाद जबन नवदा भक्तिर तिनि विश्लेषण करছেন, प्रथमे प्रह्लाद महाशयर मुखोक्ति, उनार श्रीमुक्त के उन्मुक्त जे नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवण स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यम आत्म निवेदनम। এই নবদা ভক্তির যখন বিশ্লেষণ করছেন শ্রী जीव गोस्वामी पाद, तो तिनी बोलছেন ये जे श्रवण भक्ति कथा रुचे सर्वत्रीव आद्यत्वा श्रेष्ठत्वाच्च। बोलेन महाभागवत श्री प्रह्लाद महाशय ये सर्वप्रथम श्रवणेर नवदा भक्तिर मध्य श्रवण भक्ति के केन सर्वप्रथम निले, बोले ये श्रवण भक्ति ही आदि भक्ति और एटा ही श्रेष्ठ भक्ति। श्रवणेर द्वारा ही जार कल्याण হয়েছে, ये श्रवणेर द्वारा ही कल्याण হয়েছে। साधु मुखे गुरु मुखे वैष्णव मुखे जखन हरि कथा श्रवण करिबेन, नाम महिमा श्रवण करिबेन, तुलसी महिमा श्रवण करिबेन, धाम महिमा श्रवण करिबेन, वैष्णव सेवा महिमा श्रवण करिबेन, तखनी जीवेर चित्ते तादेर प्रति श्रद्धा जागे, श्रद्धा उदय হয়। এই জন্য শ্রবণ ভক্তির এত মহিমা। শ্রী দেবর্ষি নারদ প্রাচীন বহি রাজাকে বলছেন, হে রাজন তুমি সেইখানে যাবে। কোথায়? যখন প্রাচীন বহি তিনি কর্মকাণ্ডে আসক্ত হয়ে নানা প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে পশু বলি দিতেন। নারদজি বললেন, এর পরিণাম জানো? বলে কি পরিণাম? যজ্ঞ করছি স্বর্গে যাব। বললে দেখো রাজন, এখনই তোমাকে দেখাচ্ছি। জল ছিটা লাগালেন, রাজা মূর্ছিত হলেন। দেখছেন আকাশ মণ্ডলে অনেক জীব দাঁড়িয়ে আছেন হাতে তলোয়ার নিয়ে। যাদের সে বলি দিয়েছে তারা সব দাঁড়িয়ে আছেন, বলে আসো, যেমন তুমি আমাদেরকে বলি দিয়েছিলে তদ্রূপ আমরাও তোমাকে বলি দেব।
রাজা ভয়ে চিৎকার করছে, থরথর করে কাঁপছে, দেবর্ষি আমার কি করে এর থেকে আমি নিষ্কৃতি পাবো, উদ্ধার পাবো? বলছেন রাজন ভয়ে নাই, যত্র ভাগবতা রাজন সাধব বিশধাসয়া শ্রী ভগবত গুণানুকথন শ্রবণ ব্যগ্রচেতসঃ। যত্র যেখানে ভাগবতাঃ ভগবানের ভক্তগণ শ্রবণ ব্যগ্রচেতসঃ সেই হরি কথা শ্রবণে কীর্তনে তারা তৎপর থাকে, তুমি সেই সৎসঙ্গে যাবে। তস্মিন মহন মুখরিতা মধুবিস চরিত্র পরিত শ্রবন্তি পীয়ূষ শেষ সরিত পরিত শ্রবন্তি। সেই সৎসঙ্গে যাবেন যে সৎসঙ্গে সেই ভগবানের কথা রূপী অমৃতের ধারা চারদিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। যারা পান করেন সেই কথাকে শ্রবণ করেন, তান যে পিবন্তি অবিতৃষ নিরুপগাঢ় কর্ণে, গাঢ় কর্ণের দ্বারা, গাঢ় কর্ণ সাবধান কর্ণের দ্বারা অলংভাব শূন্য হয়। যারা পান করেন তান স্পৃশন্তি ত্রিড় ভয় শোক মোহা, এই সংসারের কোন তাপ তাদেরকে প্রভাবিত করতে পারে না, বিতাড়িত করতে পারে না। এই হরি কথার এমন মহিমা ক্ষণার্ধে না পিতুলয়ে না স্বর্গং না পুনর্ভবম ভগবত সঙ্গী সঙ্গস্য মর্ত্যানাম কিমুতাশিস। আধা ক্ষণের যে সৎসঙ্গ তার তুলনা ন স্বর্গং না পুনর্ভবম। প্রচেতাগণ বলছেন স্বর্গ তার তুলনা করতে পারিবে না। তার যে ফল আধাক্ষণ সৎসঙ্গের যে মহিমা, তার যে ফল স্বর্গ তার তুলনা করতে পারবে না। অপুনর্ভবম সাযুজ্য মোক্ষও তার তুলনা করতে পারবে না। মর্ত্যানাম কিমুতাশিস, আর ये মৃত্যু জগতের যে বিষয়ে সুখ বিষয় বৈভব তার আর বলার কি আছে। भिद्यन्ते हृदय ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि कृष्ण एवात्मनीश्वरे। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि, हृदय যত অবিদ্যার গ্রন্থি भिद्यन्ते খুলে যায়। छिद्यन्ते सर्व संशया, समस्त संशय छिन्न হয়। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি, সমস্ত কর্ম ফল ক্ষয় হয়। এই কৃষ্ণ কথা গৌর কথা শ্রবণের দ্বারা। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পাদ নিজের রচিত শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের আদিতে তিনি 14টি শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করলেন। গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ, গুরু বৈষ্ণব ভগবান তিনের স্মরণ। তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন, অচিরাতে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ। কোন মঙ্গলময় কার্য করতে গেলে সেই কার্যের প্রারম্ভে ভগবানকে, নিজের গুরুদেবকে আর ভগবানকে আর বৈষ্ণবগণকে প্রণাম করা হয়। গুরু বৈষ্ণব ভগবান তিনের বন্দন, তিনের স্মরণ, এই তিনজনকে স্মরণ করতে হয়। স্মরণ করলে কি হবে বলে, তিনের স্মরণ হয় বিঘ্ন বিনাশ। এদের স্মরণ করলে হি যত প্রকার বাধা বিঘ্ন তার বিনাশ হয়। আর নিজের যে বাঞ্ছা, নিজের যে শুভ কার্যানুষ্ঠানে সে তৎপর হচ্ছে, প্রারম্ভ করছে, সে কার্যানুষ্ঠান তার নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় ইনাদের কৃপা হলে। তো তাই তিনি 14টি শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করেছেন। প্রথম শ্লোকে তিনি
সর্বপ্রথম নিজের গুরুদেবকে প্রণাম করছেন। কেবল গুরুদেব না, বন্দে গুরুন বহু বচন দিলেন। দীক্ষা গুরু, শিক্ষা গুরু, চৈত্য গুরু আর গুরু পরম্পরা। বহু বচন শব্দে দীক্ষা গুরুকে প্রণাম জানালেন, শিক্ষা গুরুকে প্রণাম জানালেন, নিজের গুরু পরম্পরাকে প্রণাম জানালেন, আর পরমাত্মা রূপী যে চৈত্য গুরু, অন্তর্যামী গুরু, ওনাকেও প্রণাম জানালেন। প্রত্যেক সাধককে ये निजे गुरु परंपरा, निजेर गुरु परम गुरु परात्पर गुरु जे गुरु परंपरा प्रत्येक साधक के तादेर नाम ग्रहण करे, नाम उच्चारण पूर्वक और प्रत्येक दिन साधक के प्रणाम करा अति आवश्यक आछे। कारण সেই সাধককে যা কিছু প্রাপ্তি হবে সেই গুরু পরম্পরার দ্বারাই প্রাপ্তি হবে। তাদের আনুগত্য বিনা, তাদের কৃপা বিনা জীব সেখানে পৌঁছাতে পারবে না। এই জন্য নিজের গুরু, परम गुरु परात्पर गुरु समस्त गुरु परंपरा के प्रणाम करा उचित। कविराज गोस्वामी पा सर्वप्रथम निजेर गुरुदेव के प्रणाम करछेन, दीक्षा गुरु के। भगवान निजे बोलेছেন शास्त्रे कि प्रथमम तु गुरुं पूज्य ततश्चैव ममार्चनम। स्वयं भगवान बोलছেন प्रथमम तु गुरुं पूज्य ततश्चैव ममार्चनम कुर्वन् सिद्धि मवाप्नोति अन्यथा निष्फलं भवेत्। प्रथमे आचार्य, प्रथमे गुरुदेव के स्मरण करिबे। गुरु स्मरण पूर्वक अनुगत गुरुदेव के पूजा करबे। ता अर्थ की? ता माने फूल चंदन जा किछु सेवार जন্য आयोजन करेছেন सब किने गुरुदेव के समर्पण करबेन ता ना, ताते गुरुदेव प्रसन्न हবেন না। ভগবানের নিবেদিত বস্তু, সেই প্রসাদী বস্তু দিয়ে গুরুকে পূজন করিবেন, তাতে গুরুদেব প্রসন্ন হবে। तो गुरु के प्रथमे जे गुरु के पूजा करते भगवान आदेश दिच्छेन, तार अर्थ की? गुरुर अनुगत्य, गुरु के प्रणाम करे, गुरुदेवेर थेके आज्ञा निये सर्वदा सेई भगवत सेवाय अपनी अग्रसर हबेन प्रत्येक कार्ये। এই বিধানে যদি সাধক পূজা করে তবে ही तार सिद्धि प्राप्ति है, अन्यथा निष्फलं भवेत। अन्यथा तार समस्त पूजा, तार जा किछु पाठ सब किछु निष्फलं भवेत। এই জন্য সর্বপ্রথম এখানে গুরুন শব্দে নিজের দীক্ষা গুরু, শিক্ষা গুরু, अंतर्जामी गुरु सबाई के प्रणाम জানালেন। দেখুন ঠাকুর মহাশয় বললেন, যাহার প্রসাদে ভাই শ্রী গুরু চরণ পদ্ম কেবল ভক্তি সদ্ম। এই গুরুদেবের যে চরণ কমল, ইয়ে হচ্ছে ভক্তির আলো। और সেই गुरु पाद पद्म के बंदमुई सावधान मते अत्यंत सावधान सहकारे सावधानेर सहित सावधान हये आमी সেই गुरुपाद पद्मेर बंदन करछि। कारण যাহার प्रसादे भाई ए भवतरिया जाई कृष्ण प्राप्ति हये যাহা হইতে। যাহার প্রসাদে, যার কৃপায় জীব এই ভবসাগরকে পার করে। যাহা হইতে, যার কৃপায় কৃষ্ণের প্রাপ্তি হয়, অবিদ্যার বিনাশ হয়, অবিদ্যা গ্রন্থিগুলো খুলে যায়। দিব্য জ্ঞান যাহা হইতে अविद्या विनाश जाते वेदे गाए যাহার चरित। अविद्यार विनाश है जार कृपाय। दिव्य ज्ञानेर
সেই দিব্য যে প্রকাশ, যার কৃপায় হি জীবের উদয় হয়, প্রাপ্তি হয়। আর বেদেও সেই গুরুর মহিমা গান করছে। এই জন্য অত্যন্ত সাবধানের সহিত কবিরাজ গোস্বামী পাদ সর্বপ্রথম তিনি গুরুদেবকে প্রণাম জানালেন। ভগবান যতটা গুরুর সেবার দ্বারা, গুরুর আরাধনার দ্বারা প্রসন্ন হন, অন্য কোন সাধনার দ্বারা তিনি এতটা প্রসন্ন হন না। নাহা বিদ্যা প্রজাতিভ্যাম তপসোপশমেন বা তুষ্যহং সর্বভূতাত্মা গুরু শুশ্রূষয়া যথা। যথা গুরু শুশ্রূষয়া, সেই সর্বভূতাত্মা ভগবান তিনি যতটা গুরু সেবার দ্বারা, আরাধনার দ্বারা প্রসন্ন হন, অন্য কোন সাধনের দ্বারা এতটা প্রসন্ন হন না। গুরু বিনু ভবনিধি तरये न कोई, जो वीरंची शंकर सम होई। शिव ब्रह्मार मर्त समर्थवान हले ओ गुरु कृपा बिना, गुरु बिनो भवनिधि तरये न कोई। स्वयं भगवान उद्धव के बोलें, हे उद्धव गुरु कर्णधारम, এই যে জীবন রূপী নৌকা, এই নৌকার কর্ণধার গুরু গুরুকে বানাবে। যেমন কর্ণধার বিনা, নাবিক বিনা এই নদীকে পার করা যায় না। এক শ্রী শ্রুতিগণ বলছেন, ভগবানের স্তুতি করে कि প্রভু এক সৌদাগর সে ব্যাপার করে ফিরছে, এক নদী পার করবে, তখন মনে মনে ভাবছে আমাকে কোন নাবিকের আশ্রয় নেবার কি প্রয়োজন, আমি নিজেই নিজের নাবকে চালিয়ে আর নদীকে পার করে যাব। সেই নাবিক বিহীন, কর্ণধার বিহীন সেই সৌদাগরের নৌকা তার প্রাণ, তার সমস্ত সম্পদ যেমন সবকিছু হারায়, জীবনও হারায়, সম্পদও হারায়, তদ্রূপ যারা মনে করেন গ্রন্থে তো মন্ত্র লেখা আছে, তখন গুরু পদাশ্রয় করার কি প্রয়োজন আছে, গুরুকে কর্ণধার বানাবার কি প্রয়োজন আছে। গ্রন্থ থেকে মন্ত্র জপ করে আর আমি ভবসাগরকে পার করে যাব, সেই সৌদাগরের মতো তার প্রাণ সম্পদ সবকিছু এই সংসার সাগরে নিপতিত হয়, তার প্রাণও যায়, সম্পদও যায়। गुरु कृपा बिना, गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई। पद्म पुराणे बोललेन ये गुरुदेवेर एमन महिमा। चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रु सर्ग संपदाम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम जोगी दुर्लभम। नैमिषारण्ये सोनकादि ऋषिगण सूत महाशय के शिक्षा गुरु रूपे वर्ण करेছে। हे सूत महाशय, यद्यपि ये सोनकादि ऋषिगण ब्राह्मण कुले उत्पन्न और सूत महाशय তিনি सूत परिवारे उत्पन्न, किंतु तथापि তিনি वेदव्यास महाराजेर शिष्य ছিলেন, परम समस्त पुराणেদের বক্তা ছিলেন, জ্ঞাতা ছিলেন। এই জন্য सूत महाशय के তারা শিক্ষা গুরু রূপে বরণ করেছেন। যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেতা সেই গুরু হয়, যে ভগবানের তত্ত্বকে জেনেছে, ভগবানকে জেনেছে, আর সেই গুরু হবার যোগ্য। সেই ভগবানকে, সেই सूत महाशय के তারা শিক্ষা গুরু রূপে বরণ করে নিবেদন করছেন কি হে सूत महाशय, चिंतामणि लोक सुखम, ये चिंतामणि लौकिक सुख प्रदान करते पारे। सुरद्रो स्वर्ग संपदा,
ये कल्प वृक्ष स्वर्गेर सम्पद प्रदान करते पारे किन्तु जार उपरे गुरु प्रसन्न हये जान प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम যোগীদের কি দুর্লভ যে বৈকুণ্ঠ যার উপরে গুরু প্রসন্ন হয়ে যান সেই যোগী দুর্লভ যে বৈকুণ্ঠ তিনি অনায়াস প্রদান করে থাকেন। এমন গুরুদেবের মহিমা, সেই গুরুদেবকে প্রথমে তিনি প্রণাম জানালেন আর প্রণাম জানিয়ে এখন তিনি এই গুরুদেবের স্বরূপ কি, গুরুদেবের তত্ত্বটা কি, সেই গুরু তত্ত্বের উপরে এখন তিনি নামছেন। এই যে গুরুকে প্রণাম করলাম, এই গুরুদেবকে স্বয়ং ভগবানই এই জগতে তিনি গুরু রূপে অবতরিত হয়েছে। জীবের নিস্তার লাগি নন্দসুত হরি এই ভুবনে প্রকাশ হন গুরু রূপ ধরে। জীবের নিস্তারের জন্য সেই নন্দনন্দন শ্রী হরিহি এই জগতে তিনি গুরু রূপে প্রকট হয়েছেন জীবের উপরে কৃপা করার জন্য। কারণ তিনি ভগবান সাক্ষাৎ স্বরূপে জীবের নিকটে আসতে পারেন না, সাক্ষাৎ স্বরূপে তিনি জীবের উপরে কৃপা করতে পারেন না। মহাপ্রভুর এক পরিকর ছিলেন, বিজয় আখরিয়া নাম ছিল, যিনি অনেক, সেই সময়ে ইয়ে ছাপা মেশিন ছিল না, তখন যে গ্রন্থগুলোকে লিখে নিতে হয়েছে, তো কয়েকটি পুঁথি উনি লিখে মহাপ্রভুকে দিয়েছিলেন। ওনার নাম ছিল বিজয় আখরিয়া। একদিন মহাপ্রভু মধ্যাহ্নে তিনি শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর এখানে তন্ডুল ভিক্ষা করেছেন। ভিক্ষান্ন প্রসাদ গ্রহণ করে পার্শ্বদগণ সহিত সেইখানে মধ্যাহ্নকালে বিশ্রাম করেছেন। আর বিশ্রাম করা কালীন নিজের করকমলকে বিজয় আখরিয়ার বক্ষস্থলে রেখে দিলেন। বিজয় আখরিয়া দেখছে সেই মহাপ্রভুর যে করকমল, সে দিব্য মানে তপ্ত কাঞ্চনের মতো দ্যুতিযুক্ত, সেই করে মানে শ্রীমান মহাপ্রভুর সেই করে ওনার বাহুতে নানা প্রকার সুবর্ণের কঙ্কণ মণিজটি, সমস্ত উঙ্গলিতে মুদ্রিকা বিরাজমান, সেই বাহুর ভগবানের করকমলের যে শোভা, সেই শোভাকে দেখে ইনি চিৎকার করে উঠলেন। মানে এমন প্রেম দশা উনার উৎপন্ন হয়েছে, ইনি মানে ভয়ঙ্কর, তিনি সহ্য করতে পারলেন না, প্রেমটাকে ধারণ করতে পারলেন না, চিৎকার করতে যাবেন, মহাপ্রভু উনার মুখে হাত রেখে দিলেন। সেখানে শ্রী বৃন্দাবন ঠাকুর বর্ণন করছেন, তিনি সেই প্রেমে এমন উন্মত্ত হলেন, 7 দিন পর্যন্ত নবদ্বীপে তিনি উন্মত্ত অবস্থায় ভ্রমণ করেছিলেন। তৎপশ্চাৎ তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন। তিনি মহাপ্রভুর পরিকর থাকা সত্ত্বেও সেই মহাপ্রভুর যে দিব্য সৌন্দর্যকে তিনি ধারণ করতে পারলেন না। আর সাধারণ কলিযুগের জীবের নিকটে আর যদি ভগবান সাক্ষাৎ স্বরূপে আসবেন, তো জীব ভগবান থেকে কিছু লাভ নিতে পারবে? ভগবানকে দর্শনের আগেই সে অন্ধ হয়ে যায়। এই জন্য জীবের সাক্ষাৎ নাই, তাতে চৈত্য গুরু রূপে জীবের নিকটে তিনি সাক্ষাৎ তিনি আসতে পারেন না। আর তিনি যখন কৃপা করতে আসেন, অথবা চৈত্য মানে অন্তর্যামী রূপে, আর বাহিরে দীক্ষা এবং শিক্ষা গুরু রূপে। স্বয়ং কবিরাজ এখানে বর্ণন করছেন কি ভগবান এই জগতে 6 স্বরূপে প্রকট হন, প্রকাশিত হন।
कृष्ण गुरु भक्ति शक्ति अवतार प्रकाश कृष्ण এই ছয় রূপে করেন বিলাস। कृष्ण गुरु भक्ति शक्ति अवतार प्रकाश कृष्ण এই ছয় রূপে করেন বিলাস। ভগবান এই ছয় স্বরূপে এই সংসারে নিজেকে প্রকাশিত করেন। সর্বপ্রথম তিনি কৃষ্ণ গুরু, তিনি গুরুর নাম নিলেন। ভগবান গুরু রূপে নিজেই তিনি গুরু রূপে নিজেকে প্রকট করেন। কেন প্রকট করেন? জীবের উপরে কৃপা করার জন্য। গুরু কৃষ্ণ রূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। তিনি এমন লিখলেন না কবিরাজ, তিনি এখন প্রমাণ দিচ্ছেন গুরু যে কৃষ্ণ রূপ অথবা ভগবান কৃষ্ণ যে তিনি গুরু রূপে অবতীর্ণ হন বলে গিয়ে শাস্ত্র প্রমাণ দিচ্ছে, এমনি নয়। গুরু কৃষ্ণ রূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে, আর গুরু রূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে। গুরু কৃষ্ণ রূপ হন। ভাগবতীকে তিনি প্রমাণ নিলেন। স্বয়ং ভগবান উদ্ধবকে বলছেন, হে উদ্ধব, আচার্যমাং বিজানিয়ান নাবমন্যেত করিচিত নামর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেব ময় গুরু। आचार्य मांग बिजानिया। हे उद्धव, आचार्य के गुरुदेव के अमार स्वरूप जानिबे। आचार्य मांग बिजानिया नावमन्यत, कखनो अवज्ञा करिबे ना। गुरुदेवेर प्रति कखनो अवज्ञा करिबे ना। न मर्त्यबुद्ध्या, सामान्य मनुष्य बुद्धि राखिबे ना। सनातन गोस्वामी पाद बोललेन कि गुरु के मनुष्य ज्ञान ना करो कखन, सामान्य मनुष्य बुद्धि राखबे ना। न मर्त्य बुद्ध्या असूयत, कखनो निंदा करिबे ना। गुरु निंदा करिबे ना, और गुरु जे निंदा करे तार मुखो देखिबे ना। गुरु निंदकेर मुख कबू ना हेरिबे ना। न मर्त्यबुद्ध्या असूयत, कखनो निंदा करबे ना। सर्वदेवमय गुरु, भगवान निजे बोललेन गुरु सर्वदेवमय। मनु महाराज बोललेन कि गुरुर ब्रह्मा, ये श्री गर्ग संहिताय ये श्लोक आसे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।